चूहा मारिया। उसका नाम तो मापिया ने बड़ा चुन के रखिया सी, शेर जंग बहादुर। पर सारे महल्ले दे न्याणे ओनू चाचा शेरू ही कहंदे सन। चाचा शेरू दूजी जंग वेले भर्ती होण भी गया सी। भर्ती अफसर ने उसकी बहादुरी परखण लई उसदे सिर उत्ते एक खाली घड़ा रख दिता। आप वो बंदूक फड़ के सामने खड़ो गया। फिर रोब नाल बोलिया, वेल जवान, हम गोली चलाकर घड़े को फोड़ेगा। अफसर खुश होया, पर जदों उसने निशाना सेध के गोली चलाई तां शेरू ने अखां मीट लईआं। उसनू घुमेर चढ़न लग पई सी। जदों गोली चलण दी आवाज आई तां ओह घड़े समेत मूंह दे मूंह डिग पिया। अफसर ने काली नाल अगे जाके उसनू उठाया, पर ओह बेहोश हो चुकिया सी। जदों शेरू होश विच आया तां अफसर ने कहा, वेल जवान, तुम घर को वापस जाओ। पर घर ओह किस मूंह नाल मुड़दा? घरों तां ओह रुस के अते भर्ती होण दा डरावा दे के आया सी। इस करके ओह कलकत्ते चलिया गया। उत्थे उसदा एक बेली किसी कारखाने विच चौकीदार सी। उसने किधरे नौकरी दवा दिती। कई साल धक्के धोड़े खा के शेरू घर मुड़िया। उदों जंग मुक चुकी सी। जदों कोई पुछदा कि हुण ओह कित्थे काम करदा सी तां ओह बड़े माण नाल उत्तर दिंदा, जंग मुक गई है ते मैनू उन्हां ने हौलदारी दी पेंशन दे के कह दिता, जाओ जवान मौजा करो। मेरा नां उन्हां ने कट दिता। शेरू दे भरा आपो अपने कारोबार विच लगे होए सन। वड्डे ने सब्जी दी दुकान कीती होई सी, छोटे दो हलवाई सन। तिन्हां दा आर परिवार सी। उन्हां ने आपो अपने नवे घर भी बना लए सन। शेरू नू उन्हां ने पुराना घर दे दिता। ओह अध ढट्ठा जिहा सी। ओह सवेरे सवेरे अपने हलवाई भरावां कोल जाके काम धंधा कर आउंदा ते ओह उसनू रोटी टुक खवा दिंदे। दोपहर तो पिछों शेरू नहा धो के एक खुत्तड़ जही वर्दी पा लेंदा। फिर आथण तक ओह आंढियां गुआंढियां दे बच्चियां नू अपनी बहादुरी दे कारनामे सुणाउंदा रहिंदा। उसने अपनी बहादुरी दियां बहुत दिलचस्प कहानियां जोड़ियां होईयां सन। एक गल जिहड़ी ओह वार-वार सुणा चुका सी, ओह बर्मा दे शहर मांडले दी सी। ओह कहंदा, असीं मांडले पहुंचे तां 4 चुफेरे बंब ही बंब चल रहे सन। आसमान उत्ते धुआं ही धुआं। जिथे बंब डिगे उत्थे खूह पुट्टिया जाए। खूह विचों पानी उछल के बाहर निकल आए। इंज हजारां खूहां दा पानी इकट्ठा हो के वग पिया ते उत्थे हड़ आउण लग पए। सारी धरती जल थल हो गई। सानू साडे कमांडर ने हुक्म दिता, जवान, तुम पानी का, आग का कोई परवाह नहीं करना। तुम छाते से नीचे जाएगा और दुश्मन पर टूट पड़ेगा। असी आख्या, ऐसा ही होगा साहब, हम दुश्मन दा नक में दम कर देंगे। लो जी, सानू हवाई जहाज ते छातियां नाल मांडले दे जंगल विच उतार दिता। साडी पूरी पलटून सी। जंगल विच असी रातों रात मोर्चे पुट्टे। दुश्मन भी मारो मार करदा आ गया। बस जी, लड़ाई शुरू हो गई। पर जापानी मारो मार करदे अगे वधदे आउण। उन्हां ने इक्को दिन विच साडे उत्ते 10,000 बंब मींह वांगू वरा दिते। साडी सारी पलटून मारी गई। बस मैनू इकल्ले नू रब ने बचा लिया। लो जी, मैं अपनी पलटून दा बचिया गोली सिक्का वरतिया। इकल्ले ने ही 5 दिन दुश्मन नू रोकी रखिया। दुश्मन सोचे, ये एक होर पलटून कित्थों आ गई। पर 5 दिन पिछों मेरा गोली सिक्का भी मुक्कन लग पिया। 3 दिन तो मैनू खाण नू भी कुछ नहीं सी मिलिया। मैं जंगल विच कोई शिकार लभण लई तुर पिया। बर्मा दे जंगल बड़े संघणे ने। मैं विचे विच तुरिया गया। अगे एक पहाड़ी कोल शेर हिरन नू खाई जावे। मैं शेर उत्ते गोली चलाई। मेरे कोल ये आखिरी गोली सी। ओ शेर दे ना वजी। शेर गरज के मेरे उत्ते चपटिया। मैं अपनी संगीन उसदी धौण विच खोब दिती। ओ जख्मी हो के परां जा डिग्या, पर दहाड़दा होया फिर मेरे वल आया। ऐतकी असीं गुत्थम गुत्था हो पे। मैं उसदे मूंह विच अपनी राइफल दा बट पा दिता। शेर उल्ट के पुट्ठा डिग पिया। लो जी, ते इस कहानी नू शेरू हर वार कुछ बदल के ते वधा चढ़ा के सुणाउंदा। खास तौर उत्ते जदों ओह इह कहानी बच्चिआं नू सुणाउंदा, बच्चे पहलां तां ध्यान नाल सुणदे रहिंदे,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਪ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰੂ ਮਾਰੇ ਗੱਪ, ਚਾਹ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਕੱਪੀ ਚਾਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰ ਗਈ। ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਵੇ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਭਿੜੇ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੀਪੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੜਾਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਲਾਲਟੈਨ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿਉਂ ਚਿਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਓਪਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੜ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਡਰ ਕੇ ਮੰਜੇ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਚਿਉਂ ਚਿਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਨੱਸ ਪਿਆ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਐਤਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੀਪੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝਰੀਟ ਆ ਗਈ। ਘਾਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫੜਾਕ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੱਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਿਉਂ ਚਿਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪੀ। ਚਾਚੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਂ, ਖਾ ਲਿਆ ਭੂਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਭੂਤ ਨੇ, ਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਓਏ ਲੋਕੋ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਸਭ ਉਸਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੱਸੇ। ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਮੂ ਲਾਲਟੈਨ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਤਾੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪੂਣੀ ਵਾਂਗ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥਿੜਕਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਤੂਰਾ ਦੇਹਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਿਸਿਆ। ਸ਼ਾਮੂ ਨੇ ਲਾਲਟੈਨ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਿਉਂ ਚਿਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਮੁੜ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਦੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਗਰਾ, ਚਾਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰਾ ਫਾਤਾ, ਚਾਚਾ ਭਾਗ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤਾ, ਚਾਚਾ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਸਿਆ, ਭੰਨਿਆ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਵੇਖੋ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਕਤੂਰਾ ਭੂਤ। ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਵਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ਾਵਾ। ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਸ਼ਾਵਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ਾਵਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂਡਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਚੂਹੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਪੜਛੱਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ